بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کچھ دن پہلے میرا ایک دوست کے گھر جانا ہوا، اس نے چائے پہ بلایا تھا، تو ساتھ ہی ٹی وی بھی چل رہا تھا۔ تو میں نے دیکھا کہ سب دوست اکٹھے ہیں، اور میرا جو دوست ہے نا، اس کا وہ ٹی وی کی طرف بہت زیادہ دھیان تھا۔ میں نے اسے پوچھا بھائی کیا دیکھ رہے ہو آپ؟ وہ کہنے لگا جی وہ ڈرامہ لگا ہوا ہے، وہ دیکھ رہے ہیں۔ اس کی یہ بات سن کر ہم سب بھی متوجہ ہو گئے، پتہ نہیں کون سا ایسا ڈرامہ لگا ہے جس میں یہ اتنا کھویا ہوا ہے۔ تو وہ ڈرامہ، پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ ڈرامہ اصل میں سٹوری یہ تھی، تھوڑا سا ہم نے دیکھا تقریباً 20-25 منٹ کا۔ اس میں دو بھائی ہوتے ہیں اور ان کی بیویاں ہوتی ہیں، ماں باپ ہوتے ہیں، اور ایک بیٹی ہوتی ہے جو کہ طلاق لے کے گھر آئی ہوتی ہے۔ وہ جو بھائیوں کی بیویاں ہوتی ہیں، وہ ہر وقت اس کے خلاف، جو ان کی بہن ہوتی ہے ان کے خلاف پراپیگنڈا کرتی رہتی ہے کہ جی کیسے نکالیں اس کو، یہ ہمارے سر پر بیٹھ کے آ کے ایسے ویسے، کبھی اپنی ماں کے پاس جاتی ہے، فلاں باتیں بتاتی ہے جی وہ ایسے کرتی ہے ہم کیسے نکالیں، اور اس کی ماں بھی اس کو نئے نئے طریقے بتاتی ہے کہ یہ کام کرو تو وہ ایسے ہوگی، یہ الزام لگاؤ، چوری کا الزام لگا دو، کوئی اپنا زیور غائب کر دو، کوئی چیز غائب کر دو، مطلب اس طرح بہت ساری باتیں سمجھ گئے ہوں گے آپ میری بات، کہ اس کو کیسے آپ مطلب وہ نکالیں اس کو گھر سے۔ دوسری طرف جو لڑکی وہ ہوتی ہے جس کو طلاق ہوئی ہوتی ہے، وہ بڑی سوبر شریف اور بڑی نیک اچھی ہوتی ہے، اور جو ظاہری بات ہے ماں باپ جو ہے اس کا جھکاؤ وہ اپنی اولاد کی طرف ہوتا ہے، تو وہ بھی اسی کی طرف، ماں باپ کا بھی اسی کی طرف جھکاؤ ہوتا ہے۔ بھائی تھوڑا سا مطلب کوئی نیوٹرل رہتے ہیں، وہ نہ زیادہ اپنی مطلب کہ بیویوں کی طرف توجہ دیتے ہیں، اور نہ ہی بہن کی باتوں کی طرف اتنا توجہ دیتے ہیں۔ تو میں پریشان ہوا کہ ایک اچھی اور لڑکی ہے، اس کو طلاق ہو گئی، چلو گھر میں بیٹھی ہے، تو بھائیوں کو، بیوی کو چاہیے کہ وہ اس کو چلا سہارا بنے، اس کو رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن گھر میں آیا، گھر میں جب میرے نا ذہن میں ایک وہ بیٹھ گیا کہ یار ایک اچھی لڑکی، شریف لڑکی کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تو میں نے یوٹیوب پہ نا وہی ڈرامہ سرچ کیا، تو کھولا، تو میں نے اس کی پچھلی نا کچھ لاسٹ ایپیسوڈز دیکھی۔ لاسٹ ایپیسوڈ جب دیکھی تو وہی جو معصوم لڑکی ہے، وہ اپنے گھر میں اپنے شوہر کے ساتھ، اس کا رویہ یہ ہے کہ وہ صبح شوہر کو تو ناشتہ بنا کے دے دیتی ہے، اور اس کے گھر میں صرف اس کا شوہر ہوتا ہے اور ماں، بوڑھی ایک ماں ہوتی ہے۔ جب جب بھی اس کی ماں اس کو ناشتے کے لیے کہتی ہے یا کچھ بھی کھانے کے لیے کوئی بھی کام کہتی ہے، تو وہ یہی اس کو کہتی ہے کہ جی میں اس گھر میں نوکر نہیں آئی، میں تمہاری نوکر نہیں ہوں، میری جو جس سے شادی ہوئی ہے میں تو اس کے لیے سب کچھ کر رہی ہوں، میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ یہاں تک ہو جاتا ہے کہ وہ بیمار ہو جاتی ہے، اس لڑکے کی ماں، اس کے شوہر کی ماں، تو وہ بیماری کی حالت میں بھی اس کو ہاسپٹل تک نہیں لے جاتی، یہی ہے کہ اس کو پڑے رہنے دیتی ہے۔ لیکن اپنے خامن کے سامنے جیسے ہی وہ گھر آتا ہے، اس کی تیمارداری کرنا شروع کر دیتی ہے، مطلب کہ چلاکو ماسی کی طرح ساری گیم کرتی ہے۔ تو ایک دن خامن ساری سچائی جان جاتا ہے اس کی، اور وہ اسے طلاق دے کے اسے اپنے گھر بھجوا دیتا ہے۔ تو یہ تو ہوئی اس لڑکی کی بات جو کہ اب اپنے گھر میں بہت شریف بنی ہوئی ہے، اور وہ اپنے آپ کو بڑا اچھا ظاہر کر رہی ہے، لیکن اس کی اصلیت یہ تھی کہ وہ جو اپنے خاوند، مطلب اپنی اصل جو اس کی ماں ہے جہاں پر وہ بیاہ کے گئی ہے، وہاں بھی اس کی خدمت نہیں کر رہی، اپنی ماں کی خدمت نہیں کر رہی، جس کی اس کو خدمت کرنی چاہیے۔ اب دیکھیں ہمارے پاس دو چیزیں آ گئی، ایک تو یہ آ گیا کہ ایک لڑکی ہے جس کو طلاق ہوئی ہے، وہ اپنے گھر میں آ کے بیٹھی ہے، والدین اس کی سپورٹ کر رہے ہیں کہ جی چلیں ہماری بیٹی ہے، بھائی بھی سپورٹ کر رہے ہیں کہ ہماری بہن ہے، لیکن وہ ایک معصومانہ انداز سے سارے سسٹم میں وہ بھی ایک گیم چلا رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح میں یہ میری جو مطلب بھائیوں کی بیگمز ہیں ان کو میں ادھر سے نہ نکالوں یہاں سے۔ دوسری طرف سے وہ گیم چل رہی ہے، مطلب جو بھائیوں کی بیگم ہے وہ دونوں یہی چاہتی ہیں کہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے گھر سے نکلے۔ اب اس میں ہر طرح کے طریقے بتائے جا رہے ہیں، وہ ماں کے پاس جاتی ہے، ماں کہتی ہے جی ایسے کرو آپ، ویسے کرو۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو وہ دونوں جو بھائی ہیں نا، وہ بڑے ٹینس رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، روز گھر میں لڑائی جھگڑا، پریشانیاں، ٹینشن۔ تو وہ جب اس طرح کا ماحول ہوتا ہے تو وہ تنگ آ جاتے ہیں ماحول اس سے دیکھ کے۔ وہ دونوں ہی مطلب کہ جب ٹینشن میں رہتے ہیں تو ایک نجی ادارے میں جاب کرتے ہوتے ہیں دونوں ہی، تو دونوں ہی مطلب ٹینشن کی وجہ سے ان کو ایک کو کام سے فارغ کر دیا جاتا ہے، تو وہ بھی گھر میں آ کر بیٹھ جاتا ہے، اور مزید مسئلے بڑھ جاتے ہیں۔ اس
मैसेज का या इस वीडियो का मकसद ये है कि हमको क्या दिखाया जा रहा है, हम हमारे घर वाले या मतलब हमारी औरतें क्या देख रही हैं। ये देख रही हैं कि एक जो है वो अपने खामंद की खिदमत चलो थोड़ी बहुत ही कर लेती है, लेकिन जो खामंद की माँ है उसकी खिदमत नहीं करती, वो उसको तलाक देता है, घर आके बैठ जाती है, और वो सारा एक ड्रामा खिचड़ी सी पकाई हुई है, चला रहा है, सारा सिस्टम चल रहा है। कोई उसकी तरफ मतलब चुगलियाँ कर रहा है, कोई उसकी चुगली कर रहा है। तो इसमें शोहर उसका जो लड़की का जो बाप है जिसको तलाक हुई है वो बेचारा अलहदा परेशान है, वो सोच रहा है कि मैं कैसे इस मसले को हल करूं। मकसद ये है कि ये सब कुछ हमारी जो घर वाले हैं वो भी देख रहे हैं, बड़े शौक से देख रहे हैं। पता नहीं एक ड्रामा बड़ा हिट हुआ, उसका क्या नाम था, उसके बारे में एक बड़ा डायलॉग मशहूर हुआ कि औरत हर दफा जुल्म सहती रही, मर्द को एक दफा जुल्म सहना पड़ा तो वो मर गया। पता नहीं क्या उस ड्रामे का नाम है, मैंने उसका एक डायलॉग सुना था। कमर साहब का कोई ड्रामा, खलीलुर रहमान कमर का कोई ड्रामा था। तो मेरी आज की वीडियो का मकसद ये है कि हम अगर घर वालों को ऐसी चीज़ें बताएं दिखाएंगे तो वो ज़ाहिरी बात है वो भी ऐसा ही बिहेव करेंगी। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप घर वालों की तरफ तवज्जो दें, टीवी पर, खासकर टीवी केबल नेट पर तवज्जो दें कि वो टीवी पर क्या देख रही हैं। क्या जो मैंने देखा है कि जो वो ड्रामा में देखती हैं वही वो रिएक्ट उनका जो है ना वो घर में होता है। तो आप सबसे यही गुजारिश है कि इस चीज़ को भी देखें कि हमारे घर में जो है वो क्या हो रहा है, क्या ड्रामे देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। क्योंकि उन लोगों का तो शायद मकसद यही है कि घर में जिस तरह मतलब वो जो दिखाते हैं, इतना पैसा है, इतना मतलब कि अमीर हैं, काफ़ी कोठियाँ बंगले भी हैं, लेकिन घर में सुकून नहीं है। उस सुकून की वजह ये है कि जी वो उसको एक को तलाक हुई है, दो उधर जा रही हैं, मतलब घर जा रही है, एक दूसरी मतलब तंग आके बीवी अपनी को भी तलाक दे देता है। तो घर में इतना परेशानियां सारियां बनती रहती हैं, और इससे वो भी होता है कि मतलब बेकार होकर घर में बैठ जाता है, बीमार पड़ जाता है, आखिर तो मरने तक उसकी हालत पहुंच जाती है। तो ये जो चीज़ें हैं ना ये हमें दिखाई जा रही हैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि हम भी इस तरह के हो जाएं, हमारी आदतें भी इस तरह की हो जाएं, हमारे घर वालों की आदतें भी इस तरह की हो जाएं। और अक्सर मैंने देखा है कि हो भी गई हैं। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप ऐसे चैनल्स को या ड्रामा जो लगते हैं, लोग अपने घर वालों को रोकें कि ये कोई ड्रामे देखने वाले नहीं है, ये ऐसे ही आपको मतलब के वर्गला रहे हैं, आप क्यों देखते हैं ऐसे ड्रामे। बहुत सारे और ड्रामे भी हैं, फनी ड्रामे हैं, मतलब सबक आमेज ड्रामे हैं, पीटीवी पे ड्रामे लगते हैं, मतलब फनी ड्रामे हैं, ये काफ़ी निजी चैनल्स पे भी लगते हैं, वो ड्रामे देखें। ये लाजमी देखना जी, वो सास है, ससुर है, वो लड़ आपस में, बहू लड़ रही है उसके साथ, वो उसकी खिदमत नहीं कर रही, शोहर को तंग कर रही है, मुझे ये दें फलां दें, कोठियों में बैठे हुए हैं जी, कोठियों में बैठकर भी तंग है जी, हमारा ये है, गाड़ी नहीं है, फलां चीज़ नहीं है, वो उसके पास ये है, हमारे पास वो नहीं है। ये सब चीज़ें हमें कंट्रोल करनी है, ये उनका काम है हमें वर्गलाना, हमें गलत रास्ते पर लाना, और हम आ रहे हैं, हमारे घर वाले लोग जो है ना वो आ रहे हैं इस रास्ते की तरफ। तो मेरी आप सबसे दोबारा यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने घर वालों को भी फॉलो करें कि वो कौन से ड्रामे देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, उनका रवैया कैसा है। तो इससे हमारे बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे, क्योंकि आजकल की जो नौजवान नस्ल है उसको कॉपी करने की बहुत आदत है। वो जो ड्रामों में देखते हैं वही कॉपी करते हैं। मिसाल के तौर पर एक कुकिंग चैनल है, उसमें अब वो एक गरीब बंदा वो अफोर्ड नहीं कर सकता चीज़ें, वो बता रहे हैं सोया सॉस फलां फलां फलां, इतनी महंगी चीज़ें हैं, चीज़ों से मुझे चीज़ है, मतलब चीज़ एक मक्खन टाइप होती है, वो क्या है वो, तो जी वो बना रहे हैं। अब वो एक बेटी जो उसकी देख रही है, उसका वो कह रही जी मुझे ये ला के दे, फलां ला के दे, हालांकि वो चीज़ें उनसे बनती नहीं है जो वो उधर बना रहे होते हैं प्रोग्राम में, उसमें खाने वाले प्रोग्राम में। तो मेरी आपसे गुजारिश यही है कि मतलब घर के माहौल को अगर आप ठीक रखना चाहते हैं तो कम अज़ कम आप देखें कि हमारे घर वाले क्या देख रहे हैं टीवी पर, इंटरनेट पर, या केबल वगैरह पे, या जिस पे भी। आप उसको कंट्रोल करें और उन्हें बताएं कि ये जो आप देख रहे हैं ये सब धोखा है, ये आपको सिर्फ वर्गला रहे हैं, ऐसा असल ज़िंदगी में नहीं होता। ठीक है, इसी वजह से हमारे घरों में टेंशनें पैदा हो रही हैं, मुसीबतें बढ़ रही हैं, सारा जो है वो हो रहा है। आप घर वालों को कहें कि फ़नी ड्रामे देखें, इससे वो टेंशन से भी फ्री होंगे, उसके साथ खबरें वगैरह देखें, चले कोई न्यूज़ चैनल देख लिया करें। लेकिन ये ड्रामे वगैरह देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये सिर्फ हमें एक मतलब सफ़ेद धोखा है, सफ़ेद झूठ है जो हमें दिखाया जा रहा है, और हमारे आने वाली नस्ल को वर्गलाया जा रहा है, और इसी वजह से हमारे माशरे में तलाक की शरह बढ़ रही है। बस मेरा आपसे यही मैसेज था। अल्लाह आपका हामी नासर हो। अस्सलाम वालेकुम।